नमस्कार श्रोता बंधु, कहानी को आपण मानकु स्वागत। आज आसंतु कहानी रे सुनिबा 32 सिंहासनर द्वितीय पुतलिका चित्रलेखा कथा। परदिन पुणी शुभ मुहूर्त देखि भोजराज सिंहासन आरोहण पई उद्यत हेबा मात्रे द्वितीय पुतलिका चित्रलेखा मूर्तिमती होई आगरे पथ उगाली कहिला, महाराज टिकिए रुहंतु, आग मो कथा शुणु, तापरे विचार करी देखंतु आपण एथिपाई उपयुक्त कि नुहे, तापरे आपण जहा करिवे। भोजराजंक पाद अटकी गला। चित्रलेखा कहि चलिला, चमत्कारी सिंहासन प्राप्ति परे महाराजा विक्रमादित्यंकर जशख्याति चारिआडे व्यापीगला। प्रजा माने सुख शांति रे बास करिले, काहार किछि दुख अभाव रहिला नाही। दिने महाराजा शिकार करबाकू जाई एक पहाड़ उपरे पहुंची देखिले जे जड़े साधु तपस्या करुछंती। ध्यानमग्न अवस्थारे साधुंकु भक्तिपूत प्रणाम करी फेरी जिबा समय रे पछरु डाक शुभिला, महाराजा विक्रमादित्य रुह। विक्रमादित्य अटकी गले। साधु विक्रमादित्यंकु गोटे फल दे कहिले, मु तमर शिष्टता भक्ति रे संतुष्ट, एई फलटी निय, एहाकु खाइले तुमर बलिष्ठ तेजस्वी पुत्रटीए जात हेब। विक्रमादित्य फल नहीं पुणी थरे साधुंकु प्रणाम करी फेरिले। रास्तारे देखिले जड़े स्त्री लोक दौड़ी चलीछि, से दुखरे थिबा परी जଣା पड़ुथाए। विक्रमादित्य ताकु अनुसरण कले। एक परित्यक्त कूअकु डेई आत्महत्या करिबा पूर्वरु महाराज ताकु धरी नेले एवं आत्महत्यार कारण पचारिले। स्त्री लोकटी कहिला, मोर पिला छुआ हेउ नथिबारु मो स्वामी नीति मते माड़ मारुछि, तेणु मो जीवन हारी देबाकू चाहुछि। महाराज तार दुखरे समवेदना जणाई ताकू फलटी देई कहिले, एहाकू निय, तम स्वामी को खुआई देव, तुमर निश्चित पुत्र हेब। स्त्री लोकटी राजांकू धन्यवाद दे चलीगला। किछि दिन परे महाराजा विक्रमादित्यंक दरबार को जड़े साधु आसिले। से विक्रमादित्यंकु फलटी को दे कहिले, आज्ञा एक चमत्कारी फल मो प्रेमिका मते देइथिला, मात्र मु भाबिली एहार उपयुक्त अधिकारी आपण, कारण आपणकर तेजस्वी बलवान पुत्र हेले देशर मंगल साधित हेब। महाराज फल नहीं सेई साधु को पुरस्कार देई विदाय देले। नारी जातिर कृतज्ञता संपर्क रे अवगत होई राजांक मनरे दुख आसिला। एणु से फलटी को अन्य काहाकू न देई निजर प्रियतमा रानी हाथ में अर्पण कले, कारण रानी को से प्राण दे भल पाउथिले एवं विश्वास मध्य करुथिले। पुणी किछि दिन बीती जिबा परे नगरीर जड़े गणिका आसी महाराजा को साक्षात करबाकू चाहिला एवं एकांतरे किछि मूल्यवान द्रव्य देबा पई इच्छा प्रकाश कला। राजकर्मचारी विरोध सत्वे से जिद्रे बसिला। ए कथा जानी महाराजा अनुमति प्रदान कले। गणिका जनक एकांत कक्षरे महाराजा को प्रणाम करी कहिला, महाराज मु आपणक पई एक अमूल्य चमत्कारी द्रव्य आनिछि, जाहाकू खाइले आपणकर तेजस्वी गुणवान पुत्र प्राप्त हेब। मु तो छार गणिकाटीए, मोर यह कौनसी कामरे लागिब नाही। यह जानी मु ताहा मणिमांक पई आनिछि, आपण सादरे ग्रहण कले मोर दान सार्थक हेब। एहाकू मोर प्रेमिक नगर कटुआल मते देइथिले। एहा कही गणिका राजांकू फलटी देला। महाराज फलटी को बेस चिन्हि पारिले। अबिकल सेई फलटी जाहा तांकू सिद्ध साधु जनक देइथिले। किछि न कही गणिका को प्रशंसा करिबा सहित पुरस्कार देई विदा कले। प्रियतमा रानी जे चरित्रहीना एवं तांकर गोपन संपर्क नगर कटुआल सहित रहिछि, ए कथा जानिबा मात्रे से आकाशरू खसी पड़िले। हृदय तांकर करती होईगला, मन विषर्ण हेला। तथापि निश्चित हेबा पई रानी अंतस्पुर को जाई से देइथिबा फल संपर्क रे पचारिले। महाराणी अभिनेत्री भली उत्तर देले, आपणकर कौन सन्देह हेउछि? मु परा सेई दिन आपण फलटी को देबा मात्रे खाई देइथिली।
ମହାରାଜ ଧରିଥିବା ଫଳଟିକୁ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ? ସତ କୁହ, ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲ ମୋ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳଟିକୁ? ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଫଳଟିକୁ ଦେଖି ମହାରାଣୀ ହତବାକ ହୋଇଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚେତା ହରାଇ ଭୂମି ପରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅବଶୋଷ ନେଇ ମହାରାଜା ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ସାଧନାରତ ହେଲେ। ଏକଥା ଜାଣି ଦେବରାଜ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାରଣ ଦେବତା ଓ ମାନବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ କେହି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଏଣୁ ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ଦେବଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ଆସି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ଚାଲିଲେ। ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତପସ୍ୟାରୁ ବିରତ ହୋଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ଦେବ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଦେବ ଜଣକ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ମହାରାଜ ଖୁସି ହୋଇ ଦେବରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ଉପହାର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦେବ ଜଣକ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଯାଉଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସତର୍କ ରହିଲେ ଆପଣ ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ସୁଶାସନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ସାଧନା କରୁଛି। ଆପଣ ତାକୁ ମାରିଦେଇ ପାରିଲେ ହିଁ ଚିରକାଳ ନିରାପଦ ରହିପାରିବେ। ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ରାଜମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ମହାରାଣୀ ନିଜ କୃତକର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ବିଷପାନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପୋଛି ଦେଇ ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲଗାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁ ଚମତ୍କାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ଯୋଗୀ ଜଣକ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ କଲେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମହାରାଜା ସତ୍ୟବଧ ହେବା ପରେ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ଶ୍ମଶାନକୁ ଡାକି ନେଇ କହିଲା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ସେଇ ଗଛରେ ଏକ ଶବ ବେତାଳ ହୋଇ ଓଲଟା ଝୁଲୁଛି। ମୋ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେହି ବେତାଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଆଣି ଦେଇପାରିଲେ ମୋର ଶ୍ରମ ସାଧନା ସାର୍ଥକ ହେବ। ମହାରାଜ ବେତାଳକୁ ଗଛରୁ ଆଣି କାନ୍ଧରେ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣାଇଲା। ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନ ହେବା କ୍ଷଣି ପୁଣି ଯାଇ ଗଛରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ମହାରାଜ ବେତାଳକୁ 24 ଥର ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରତିଥର ସେ ଏକ କାହାଣୀ କହେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି କାନ୍ଧରୁ ଖସିଯାଇ ଗଛରେ ଓହଳି ପଡ଼େ। 25ତମ ଥର ସମୟରେ ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଅସଲ କଥାଟି କହିଲା। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ନେଉଛୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ମାୟାବୀ, ପ୍ରତାରକ। ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ତୋତେ ବଳି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ତାର ଅନ୍ତିମ ପୂଜା। ମୁଁ ଯେଉଁପରି କହୁଛି ସେପରି କରିପାରିଲେ ତୁ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ତୋର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେବ। ନହେଲେ ତୁ ମରିବୁ। ଯୋଗୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କ୍ଷଣି ମହାରାଜା ତରବାରୀରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ବଳି ପାଇ ଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ବରଦାନ କଲେ। 2 ବେତାଳଙ୍କୁ ସେବକ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲେ। କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ସାରି ଚିତ୍ରଲେଖା କହିଲା, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ କ'ଣ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପରି ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ସାଧନା କରିଛନ୍ତି? ବେତାଳଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସାଜିଛନ୍ତି? ଯଦି ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୋଜରାଜ ଆଉ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ମନ ନ ବଳାଇ ମହଲକୁ ଫେରି ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, 32 ସିଂହାସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହାଣୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।